dear students, good morning. Yes, today we are going to teach about your EVS new lesson, lesson number 10, clothing. Yes, do you all remember children? In our previous class already we will discuss about in this class for some points also. So, do you know about children why we need a clothes? Yes, we need a clothes to cover our body, and clothes are one of the basic needs of a man, and it protects us from heat, cold, wind and rain. The clothes we wear differ according to the seasons, like a summer season, winter season and a rainy season. In a summer season we are also wear a cotton cloths, and in a winter season we are also wear a woolen cloths. In a rainy season we are also wear a raincoats used for umbrellas, this type. And when we wear a cloths, clothes make us look smart, and clothes we wear should be clear, and the clothes we wear should be clear and comfortable. When we wear a various clothes are worn by people depending on the environment, season, occasions and professions. Okay, but they are need a clothes, but animals and birds not need a clothes. They do not need a clothes because animals and birds have thick skin, fur and feathers to protect themselves from cold, heat, wind and rain. So that's why they do not need a clothes, but we are also need a clothes. Okay, yes, today we are going to discuss about in this lesson. So in the next part, okay, let's see one by one. So how are clothes made? Do you know about children? How are clothes made? Yes, clothes are made from fibers. Some fibers are natural whereas some are artificial. Okay, the clothes are made from fibers. So some fibers are natural fibers and some fibers are artificial fibers. There are two types of fibers. One is natural and another one is artificial. So natural fibers are obtained from plants and animals. Okay, so we get natural fibers we get from plants and animals. Obtained means another one word in this meaning is get. Okay, natural fibers are we get from plants and animals. So yes, fibers, there are two types of fibers. One is natural and another one is artificial. So natural is a nature by, we get from a nature by, and artificial is a man-made. Okay, so natural plants and animals. Natural fibers we are also get from plants and animals. Plants, for example, cotton, coconut, hemp and jute. Okay, in cotton is we get from cotton plants. Coconut is we get from coconut plants. Hemp is we get from a plant, and jute is also we get from jute plants. Okay, so these fibers also we get from plants. And animals, for example, animals fibers, let's see for example wool and silk. Okay, wool we get from sheep. Okay, woolen cloth we get from wool or woolen cloth we get from sheep, and silk also we get from insect. So these two types of fibers we get from animals. And next another one fiber is artificial. Artificial fiber is made from a man.
Okay. So for example, nylon, rayon, terling, polyester and etc. So nylon, rayon, terling, polyester. So these are all fibers we get from artificial fibers, because these are all made from man. Okay. So ಕ್ಲಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಟ್ಟೆನ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಯಾವುಗಳಿಂದ? ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೂಲು ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್, ದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೂಲಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೂಲೊಳಗಡೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೃತಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ನಾವು ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 2 types ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನೂಲಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೂಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನೂಲನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ಟು, ಕಾಟನ್ನು, ಹೆಂಪು, ಜೂಟು. ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ. ಸೊ ಕಾಟನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ? ಹತ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದನೇ ಪಡಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹತ್ತಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಕಾಟನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಫೈಬರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹೆಂಪು ಮತ್ತು ಜೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಣಬು. ಹೆಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಣಬು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೂಲು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೆಣಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಊಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಊಲ್ ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಊಲನ್ನು ಕುರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಟ್ಟೆನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಮನುಷ್ಯರು, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆನೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಶೈನ್ ಆಗಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು, ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ರೇಯಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಲಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ. ಟೆರ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ ನೂಲು. ಈ ನೂಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂಲು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂಲು ಬೇರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮನುಷ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್. Natural fibers obtained from plants. Yes, do you know about children where we get a natural fibers? Yes, we get a natural fibers from plants and animals. So first one, cotton. We get cotton fibers from the cotton plant. Cotton fibers are spun into yarn. The yarn is then used to make a cloth on a loom. So this is called weaving. This is how cotton cloth is obtained. Yes, do you know about children how cotton cloth is obtained? Okay, so let us see. Can you hear this picture, dear children? Yes, see this. First one is cotton, second one thread, and this is shirt. So cotton is converted into a thread and it's converted into a shirt or a cloth.
So do you know about children where we get a cotton fibers? Yes, we get a cotton fibers from the cotton plant. ಸೊ ಹತ್ತಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನ್ನು ಅಥವಾ ನಾರನ್ನು, ಹತ್ತಿಯ ನಾರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಆ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನ್ನು, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲು. ಸೊ ಈ ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನ್ನು ಮಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹೌದಾ, ಮಗ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನ್ನು ನಾರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವೇವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾರಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಾರ, ಹೌದಾ, ಹತ್ತಿಯ ನಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೂಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ನೂಲಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್, ದಾರ, ನೂಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನೂಲನ್ನು ಮಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಂಪ್. ಹೆಂಪ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ various thickness. It is also used to weave sack cloth which is thick and coarse. Okay, can you hear this picture, dear children? Yes, see this. So this is a hemp fibers. Use this cloth. So hemp ಅಂದರೆ ಸೆಣಬು, ಹೌದಾ. ಸೆಣಬಿನ ನಾರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿವಿಧ ಸೆಣಬಿನ ನಾರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ನಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ನಾರಿನಿಂದ ದಪ್ಪದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಹೆಂಪ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಣಬಿನ ನಾರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಣಬಿನ ನಾರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ನಾರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೆಣಬಿನ ನಾರಿಂದ ದಪ್ಪದಾದಂತಹ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಣಬಿನ ನಾರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವೇವ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಒರಟಾದಂತಹ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಪು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ, ಹೌದಾ. ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಹೆಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ, ಸೆಣಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಪ್ ಫೈಬರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಪ್ ಅಂದರೆ ಸೆಣಬು. ಸೆಣಬಿನ ನಾರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿವಿಧ ದಪ್ಪವಾದಂಥ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒರಟಾದಂತಹ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ cloths made. So cloths are made from fibers. So there are two types of fibers. One is natural and artificial. So natural fibers we get from plants and animals, and artificial is man-made. Okay. So first one, cotton. In a natural fibers we get from plants. First one is cotton, and cotton fibers from the cotton plant, and it's also cotton fibers are spun into yarn. The yarn is then used to make on a loom. This is called a weaving. So first we take and we get a cotton, and it's convert into a thread, and it's convert into a finally cloth. Okay.
So next is hemp. Hemp fibers are used to make ropes of various thickness. It is also used to weave sackcloth, which is thick and coarse. Okay. Yes. So today in this part we will learn about. So in the next part we will learn about in the next class. Okay. Thank you.